मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह। तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करांगे साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने के महाराष्ट्र के गवर्नर लगाने ਲਈ चर्चा चल रही है कि वो महाराष्ट्र के गवर्नर लगते हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ही रह जाएगा। इस हफ्ते असी एक लंबी विश्लेषण करांगे, बहस करांगे। इस तो पहले कि असी बहस आरंभीए, मेरी आप जी ਨੂੰ गुजारिश है कि तुसी इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो, इस दा बेल बटन दबाओ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ 2 ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कंसिडर कर रही है बीजेपी कि महाराष्ट्र के गवर्नर लगाया जाए। उन्होंने नाल ही जो सुमित्रा महाजन जो साबका स्पीकर हैं पार्लीमेंट दे, उन्हों का नाम ही चर्चा अधीन है। दोवां नामां विचों किहड़े नां नूं तरजीह मिलती है अते उहदी नियुक्ति होंदी है, ये तां समां दसेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दी मन दी मौज है कि इन्हां दोनों विचों किस नूं वो नियुक्त करते हैं। पर जिहड़ी गलबात असी इत्थे अपने दर्शकों नाल साझी करनी है कि जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं महाराष्ट्र का गवर्नर लगाया जाता है तां वो अपने नाल उन्हां उपर लगे हुए जो भ्रिष्टाचार दे दोष हैं उन्हां दी पंड भी नाल ही महाराष्ट्र के राज भवन विच लै जाणगे। उन्हां दी पंड इन्नी भारी है कि ये दोष उन्हां दी धर्मपत्नी परनीत कौर जो कि इस समय कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट हैं अते उन्हां दे बेटे रणइंदर सिंह उपर भी दोष हैं। और भ्रिष्टाचार के सिर्फ दोष ही नहीं, ईडी ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्हां तिन्नां उपर वख-वख धारा अधीन केस भी रजिस्टर किए हैं। मनी लॉन्डरिंग के भी केस हैं, इनकम टैक्स एवेजन के भी केस हैं। सो ये सारा कुछ नूं किवें मोदी सरकार एकदम भुला के ते उन्हां नूं हुण गवर्नर लगाएगी, ये एक बहुत वड्डा सवाल है जिहदे ते असीं बहस कर रहे हैं भी की भ्रिष्ट लीडर जो हैं वो गवर्नर भवन विच यानी राज भवन विच प्रवेश करन दे काबिल भी हैं कि नहीं। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अजिहे मुख मंत्री हैं कि 1947 तो बाद हुण तक जिन्ने भी मुख मंत्री बने हैं सब तो करप्ट सरकार जो साबित हुई है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह दी हुई है। उन्हां दे 7 मंत्रियों उपर इस समय करप्शन के दोष हैं, भ्रिष्टाचार के बड़े संगीन दोष हैं और 2 मंत्री तो हले भी जेल विच हैं। सो इस तो इलावा उन्हां दा जो एडवाइज़र है परतिंदर सिंह चाल, वो उपर भी भ्रिष्टाचार का केस पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रजिस्टर की है FIR, पर वो इस समय अंडरग्राउंड हुए हैं ते अपने उपर लगे दोषों के इन्वेस्टिगेशन विच सहयोग नहीं दे रहे। जदों इहो जी स्थिति है कि इन्ना कुछ करप्शन का जो भंडार है, पंड है, ये सारी पंड जिहड़ी है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ते है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के राज भवन में प्रवेश करनगे तो उस नूं दूषित कर देंगे। क्योंकि लोग ये सवाल पूछते हैं कि जिहड़े केस इस सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी दी सरकार ने
ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ FIRਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ BJP ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜੋ BJP ਦੀ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ BJP ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਕਣ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਤਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹਨ? ਜੇ ਝੂਠੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ BJP 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7-8 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ, ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਾ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਪਦਵੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ NIA ਜਾਂ ED ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ MLA ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਕਣ ਨਚਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਯਾਨੀ ਤੀਜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਸਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੋ BJP ਦੇ ਕਮਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਫਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਟੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JP ਨੱਡਾ ਆਏ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਏ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਵੀ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਤਤਪਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਐਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਕਣ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਦੋਹਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।